નમસ્કાર મિત્રો, એજ્યુ વોઇસ એજ્યુકેશન ન્યૂઝની ટીમ આજે પહોંચી છે આઈઆઈટી ગાંધીનગર ખાતે, જ્યાં આગળ આજે માનનીય મુખ્યમંત્રીના વરદ હસ્તે વિજ્ઞાન ગુર્જરી દ્વારા કેટલાક વિવિધ પ્રસંગો અને વિવિધ પ્રકલ્પોનું લોકાર્પણ પ્રસંગે અહીં આગળ આજે ટીમને આવવાનું થયું છે। ત્યારે આજે સીસીએલની મુલાકાત લઈએ। સીસીએલ એક એવો કોન્સેપ્ટ છે કે સેન્ટર ફોર ક્રિએટિવ લર્નિંગ, બાળકો હસતા હસતા અને જ્ઞાન સાથે કેવી રીતે શીખી શકે, અને એ ટીમનું તો એવું કહેવું છે કે બાળકોના આંખોમાં ખોવાયેલી ચમક છે એ કેવી રીતે પરત લાવી શકાય, એના માટેના સુંદર મજાના રમકડા સાથે શિક્ષણનો કોન્સેપ્ટ છે। તમને દેખાતી આ નાનકડી પુષ્પિન એક એક ટીમ્પે સરોવર ભરાય એમ એક એક નાનકડી આવી પુષ્પિનોની મદદથી અહીં આગળ એક અનોખા અને સૌના માનીતા એવા સાયન્ટિસ્ટ ડૉક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામની સુંદર મજાની કલાકૃતિ અહીં આગળ તમને આવી નાનકડી પુષ્પિનો લગાવીને બનાવવામાં આવેલી દેખાય છે। ઊંધું પડશે, ઊંધું પડશે। ઊંધા પેન્ડલ મારવાથી આગળ જતી થાય। વિવિધ પ્રકારની સાયકલો છે। કેટલીક સાયકલો એવી છે કે આગળ પેડલ મારીએ તો આગળ જાય જ, પરંતુ એને ઊંધું પેન્ડલ મારો છો તો પણ ઊંધું જાય છે। તો ક્યાંક એમના જે ચક્કર છે એ નાના મોટા સાઇઝ કરવાથી કંઈક યુનિક સાયકલો બનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। આપણી સામે એક સરસ મજાનું બોર્ડ છે જે ગોળ સર્કલની અંદર 300 જેટલી ખીલી લગાવેલી, 300 જેટલા પોઈન્ટ બનાવીને અહીં આગળ વિક્રમ સારાભાઈની એક સરસ મજાની ચિત્ર માત્ર કાળા કલરના દોરામાંથી 4000 જેટલી સીધી લાઈનો, તમને આખું ચિત્ર દેખાય છે, પરંતુ આ સીધી એકદમ સીધી લાઈનો જે 4000 કરતાં વધુ સીધી લાઈનો બનાવીને આ સુંદર મજાનું ચિત્ર ની રચના કરી છે। બાળકો માત્ર શીખે નહીં, પણ બાળકો શીખવાની સાથે સાથે કંઈક આનંદ પ્રાપ્ત કરે એવા એક અનોખા સેન્ટરની આપણે મુલાકાત છીએ। આપ સેન્ટરની અહીં આગળ અઢળક પ્રવૃત્તિઓ છે કે જે બાળક માત્ર આનંદ સાથે સાથે ઘણું બધું વિજ્ઞાનના ઘણા બધા કોન્સેપ્ટ શીખી શકે છે। સેન્ટર ઓફ ક્રિએટિવિટી લર્નિંગ એવા અનોખા સેન્ટરની મુલાકાતે છીએ અને આપણે સૌ સાથે મળીને કેટલીક ક્રિએટિવિટી નિહાળીએ। मेरा नाम अभिजीत दास है और मैं सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग आईआईटी गांधीनगर का मेंबर हूँ। तो यहाँ पे जैसे भी आप जितने भी खिलौने देख रहे हैं, हम लोगों ने 700 से ज़्यादा बहुत ही इनोवेटिव खिलौने बनाए हैं। उसमें से कुछ खिलौने हम आपको दिखाने वाले हैं। सो ये जो सेंटर है प्रोफेसर मनीष जैन की लीडरशिप में चलता है। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ सुंदर खिलौने दिखा रहा हूँ। सो एक खिलौने यहाँ पे मैं आपको दिखा सकते हैं। सो यहाँ पे जैसे आप ये कार्ड लेते हैं, तो ये कार्ड में बहुत सारे इमोशंस हैं। सो ये इमोशंस जैसे ही आएगा, सो यहाँ पे 4 क्यूब है। सो आपको क्या करना है, इस 4 क्यूब को सॉल्व करके ये इमोशन आपको दिखाना है। ओके, सो यहाँ पे बच्चे सुंदर तरीके से यहाँ पे स्पेशल थिंकिंग और उनकी रीजनिंग थिंकिंग भी बढ़ सकती है। ऐसे ही एक खिलौना ये है, ये स्क्वायर ग्रिड है 4x4 का। आपको इसको इस तरीके से फोल्ड करना है कि एक साइड ग्रीन आ जाए और दूसरे साइड ऑरेंज आ जाए और ये सारे सफ़ेद जो है वो छुप जाए। ऐसे ही हमने ये जो प्यासी कौवा की कहानी सुनी है, बट प्यासी कौवा की कहानी के साथ साथ एक सुंदर खिलौना हम बना सकते हैं। तो ये जो आप पीसेस देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं पेंटोमिनस। जैसे आप टेट्रिस गेम खेलते हैं, पेंटोमिनस मतलब यहाँ पे 5 स्क्वायर से बना हुआ है। और यहाँ पे जैसे आप देखेंगे, इसको अगर मैं ऐसे उल्टा कर दूँ, यहाँ पे आप तो कहानी दिख रहा होगा, बट इसको उल्टा करने के बाद ये जो पजल्स है आपको सॉल्व करना है इस तरीके से, ताकि ये प्यासी कौवा की पूरी जो स्टोरी है, तो बच्चे इसको ज़रूरी नहीं है कि इसमें क्या सीखे। पहला चीज़ है कि इसको करते करते उनकी जो खोया हुआ आंखों का चमक है वो वापस आ जाए और कुछ मज़ा आए, वो चीज़ हम यहाँ पे करना चाहते हैं। ऐसे ही हमारे पास अलग अलग बॉक्सेस हैं। तो ये आप देख सकते हैं पजल बॉक्सेस है। ये एक चरखा है। जनरली चरखा जो है वो धागा बुनता है, बट ये जो चरखा है इसको घुमाने से आप देख सकते हैं ये बिजली बुनता है। और ये
बिजली का जो स्रोत है ये कहीं ना कहीं सूरज से, क्योंकि बिजली को यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप घुमाते हो तो आपकी मस्कुलर एनर्जी होता है, मस्कुलर एनर्जी आप खाना से मिलता है, खाना वी गेट इट फ्रॉम द प्लांट, और प्लांट कैसे खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के सूरज चाहिए। तो इस तरीके से ये ज़रूरी नहीं कि बच्चों को हम सिर्फ इसके, और ये जो है ये एक सिग्नेचर थिंग है हमारे भारतीय संस्कृति की, चाहे वो फ्रीडम फाइटिंग से लेके जितने भी चीज़ें हैं। और ऐसे ही आप देख सकते हैं ये एक मैकेनिकल फ्रॉग है। जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ, ये एक कार है। ये कार आप देख सकते हैं, ये कार तो ऐसे सीधा चलाने से ये एक ज़मीन पे एक साइन वेव बनाता है। अब सवाल आता है कि कार तो सीधी चल रही है, लेकिन ये ऐसे जो वेव जैसा क्यों बना रहा है, साइन वेव? तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जब घूमता है ये तो सीधा घूमता है, ये जो डंडी है ये ऊपर ऐसे इधर उधर होती है और ये आगे चल रही है। तो इसका जवाब आप ऐसे ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही एक गुजरात की बात करें तो गुजरात में मकर संक्रांति होता है और हम लोग भोपू बजा के पतंग उड़ा के, तो ये भोपू जो है कहीं ना कहीं चाइना से खरीदते हैं दूसरे जगह से। तो हमने पूरी स्वदेशी ज्ञान कौशल लगा के एक सुंदर पीवीसी पाइप, एक टी कनेक्टर है, पन्नी लगा लिया और इसको हम ऐसे कनेक्ट किए और जैसे हम ब्लो करते हैं ये बजने लगती है। तो ये प्योर मेड इन इंडिया है। ऐसे ही आप देखेंगे तो बहुत सारे चीज़ें। हाँ, तो ये जो धागा है, मैं आपको एक धागे वाले दिखाता हूँ। ये जो धागा है, ये धागा अगर आप देख सकते हैं, ये आपको लग रहा होगा कि 8 पीस है, लेकिन हमने यहाँ पे ये 72 पॉइंट्स है और हमने 20-20 के डिफरेंस है। मान लो 1 से 21, 2 से 22, ऐसे पूरे जब 72 पॉइंट हम कंप्लीट करते हैं तो हमें ये सर्कल मिलती है। ऐसे ही ये जो आप देख रहे हैं, ये हमने क्या किया है, 2 की पहाड़ा हमने जोड़ी है, लाइक 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा। तो 2 की पहाड़ा जब हम पूरी कंप्लीट कर देते हैं, हमें कुछ इस टाइप का हार्ट शेप मिलता है और इसको हम गणित में कार्डोइड बोलते हैं। और सेम चीज़ अगर आप एक कॉफ़ी मग चाय पीते हैं, अगर कोई पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ लाइट आ रहा है, अगर आप मोबाइल कोई देंगे तो मैं आपको थोड़ा टॉर्च लाइट ऑन करके, तो सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसके अंदर भी सेम चीज़ बनता है, कैडोइड। अब सवाल आता है कि नेचर को कैसे पता चला कि कॉफ़ी मग के अंदर 2 की पहाड़ा बन सकता है? ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बच्चों के अंदर जो खोया हुआ उनके अंदर जो छुपा हुआ है क्रिएटिविटी, वो कैसे इस खिलौने के मदद से खेलते खेलते उसको सीखे। और इस तरीके से हमारे लैब काम करती है और आशा करते हैं कि हम अलग अलग राज्यों और सिर्फ देश नहीं पूरे विश्व में कैसे हमारे इस खिलौने की मदद से बच्चों का वो खोया हुआ आंखों का चमक वापस ला सकें। સુંદર મજાના તૈયાર થયા અહીં આગળ બાળકો રમતા રમતા કેવી રીતે શીખી શકે તેના સુંદર મજાના કલાકૃતિઓ અને લાગે કે ખરે, પરંતુ બાળકોની સર્જનાત્મક શક્તિ વિકસે અને બાળકો રમતા રમતા કેવી રીતે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે એના સુંદર કોન્સેપ્ટ સાથે તૈયાર થયેલા કેટલાક થોડું શીખી तो ये है कि ये जो है CCLના પ્રોજેક્ટ એસોસિએટ તરીકે કામ કરતા જય ઠક્કર આપણી વચ્ચે છે અને જેઓ આપણને આ CCLના કેટલાક બેઝિક કોન્સેપ્ટો શું છે અને આ પ્રવૃત્તિઓ થકી બાળકોમાં કેવા પ્રકારના ફેરફારો લાવી શકાય અથવા તો બાળકોની સર્જનાત્મક શક્તિ કેવી રીતે વિકસાવી શકાય એની સુંદર મજાની વાત આપણી વચ્ચે કરવા જઈ રહ્યા છે જય ઠક્કર। નમસ્કાર। તો અમે લોકોએ 7 વર્ષ પહેલાં આ લેબ સ્ટાર્ટ કરી હતી અને અત્યારે 35 લોકો લેબમાં IIT ગાંધીનગરમાં કામ કરે છે અને એવી વસ્તુઓ બનાવે છે કે જેથી બાળકોમાં જે છે આંખોની ચમક કઈ રીતે વાપસ આવે છે એના માટે જ રમકડાઓ બનાવતા હોય છે, મોડેલ બનાવતા હોય છે। જેમ કે આ તમે પાછળ જે જુઓ છો એ 625 રૂબિક ક્યુબ જે પઝલ સોલ્વ કરતા હોય છે બાળકો, 625 રૂબિક ક્યુબ સોલ્વ કરીને પ્રધાનમંત્રીનું પોર્ટ્રેટ કેવી રીતે બનાવે છે। અને પ્રયત્ન એ રીતે છે કે આવી ટોટલ 800 વસ્તુઓ છેલ્લા 7 વર્ષમાં બનાવી છે કે જે કરતાં કરતાં જેની જોડે રમતા રમતા બનાવતા બનાવતા વિષયોમાં પ્રેમ કઈ રીતે આવે એના ઉપર જ કામ કરતા હોય છે। જેમ કે આ 3D સ્ટ્રક્ચર્સ તમે જોઈ રહ્યા છો, તો
તો આ બધી જ વસ્તુઓ જે છે ગયા વર્ષે ગુજરાતની 3500 સ્કૂલોમાં ગયો હતો અને આ વર્ષે 30,000 સ્કૂલોમાં આ બધું સામાન એવી રીતે જાય છે. તો જાતે બનાવીને જે મજા અને આનંદ આવે છે એ આનંદ જે છે ભણતરમાં અને શીખવામાં જો આવી જાય એ જ રીતનો પ્રયત્ન વસ્તુઓ અલગ અલગ બનાવતા હોય છે. એ જ રીતે તમે પાછળ આ જે પેલો આઈ ટેક્સ લખેલું જુઓ છો તો એની અંદર 150 ખીલ્લીઓ વર્તુળમાં લગાવેલી છે અને એક ખીલ્લીમાંથી બીજી ખીલ્લી ઉપર દોરો સ્ટ્રેટ લાઇનમાં બાંધેલો છે. એના ઉપરથી ટોટલ 1500 સ્ટ્રેટ લાઇનથી આ 3 કલાકની અંદર જે છે બાળકોએ બનાવ્યું છે. તો કોશિશ એ રીતે જ કરીએ છીએ કે એવી વસ્તુઓ બનાવતા રહીએ છીએ પોતાની અંદર યુનિક હોય. તો આ વર્ષે ગણિતની સૌથી મોટામાં મોટી જે કોન્ફરન્સ છે કેનેડામાં આ વર્ષે થઈ હતી તો ત્યાં ભારતમાંથી ખાલી 5 જ વસ્તુ જે સિલેક્ટ એવી રીતે હતી અને 5 વસ્તુ જે છે આ આઈઆઈટી ગાંધીનગરમાંથી જે ડિઝાઇન કરી હતી આ લેબમાં ત્યાં કેનેડામાં એનું રિપ્રેઝન્ટેશન એવી રીતે. તો ભારતમાંથી બીજી કોઈ એન્ટ્રી સિલેક્ટ નહીં. ટોટલ 150 વસ્તુ અલગ અલગ યુનિક રમકડાની ડિઝાઇન જે છે 150 અલગ અલગ દુનિયાભરમાંથી મોકલી તેમાંથી 5 જે હતી ભારતમાં ફક્ત એન્ટ્રી સિલેક્ટ થઈ અને 5 આઈઆઈટી ગાંધીનગર. જે રમકડાને એવી રીતે છે મોટા ભાગના રમકડા એવી રીતે એમને જાતે પોતાના હાથોથી બનાવી શકીએ. કાર્ડ તાશના પત્તાથી કઈ રીતે ગણિત શીખીએ, સ્ટ્રોની મદદથી ન્યૂટનનો સિદ્ધાંત કઈ રીતે કરીએ, ભમરડો છે એની મદદથી ફિઝિક્સના પ્રિન્સિપલને એવી રીતે શીખીએ, બાઇસિકલની મદદથી મિકેનિક્સ શીખીએ. તો અમે ટોટલ લેબમાં જે છે 9 અલગ અલગ પ્રકારની બાઇસિકલ બનાવી છે. એક બાઇસિકલ એવી કે એને આગળ ચલાવીએ તો પેડલ સાયકલ આગળ જાય જ, પણ જો એને રિવર્સમાં હું પેડલ મારું તો પણ સાયકલ આગળ જાય. એ પ્રકારની અલગ અલગ ડિઝાઇન બનાવવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. જય ઠક્કર સાથેથી આપણને ઘણું બધું જાણવા મળ્યું અને સમગ્ર બનાસકાંઠામાં જોઈ રહ્યા શિક્ષક મિત્રો પણ આમાંથી જરૂર કંઈક ને કંઈક નવું શીખવાનો પ્રયત્ન. આઈઆઈટી ખાતે આવેલા સીસીએલના એક અનોખા વર્કશોપની અંદર સાંતેજ પ્રાથમિક શાળાની કેટલીક બાલિકાઓ મુલાકાતે છે. તો આ વર્કશોપના મુલાકાત બાદ બાળકોના કેવા ભાવો છે, એમની આંખોની એક અનોખી ચમક કેવી છે એ આપણે જાણવાનો પ્રયત્ન કરીએ. નમસ્તે, મારું નામ પૂજા બસનેજ છે. આજે હું અહીંયા પહેલી વાર આવી છું અને મને અહીંયા આવીને ખૂબ જ મજા આવી. જે વસ્તુ મને નહોતી ખબર એ વસ્તુ મને ખબર પડી કે જેમ કે સ્ટ્રોમાંથી પીપળું બનાવવું, પછી પાઇપમાંથી પીપળું બનાવવું અને અમને એક ચકલી બતાડી હતી. જે ચકલીને આપણે પાણી પીવડાવીએ પછી આપણે ફૂંક મારીએ તો એ ચકલી જેવો અવાજ કાઢે. અને મારી એવી ઈચ્છા છે કે હું અહીંયા બીજી વખત પણ આવું અને આખું જેટલું આખી સીસીએલ છે એ આખી સીસીએલની હું સરખી રીતે મુલાકાત લઉં અને અહીંયા એને મને ખૂબ જ જ મજા આવી. ખૂબ ખૂબ પૂજાની આંખોમાં ચમક આવી ગઈ. શું નામ છે બેટા તારું? કૃષ્ણા ઠાકોર. કૃષ્ણા, તને અહીંયા આગળ આવ્યા પછી કેવું લાગે છે? મને આઈકન આવ્યા પછી મને બહુ સારું લાગે છે અને મેં નથી જોઈ વસ્તુ પણ આજે જોઈ. સરસ. અને અહીંથી તને બેસ્ટ મોડલ ગમ્યું હોય કે ખરેખર એ મોડલ જોવા સાથે તને ખૂબ મજા આવી હોય? આ પાઇપ. સરસ. સાંતેજ પ્રાથમિક શાળાના બાળકો સાથે એમના માર્ગદર્શક તરીકે શિક્ષક શ્રી પણ આવેલા છે. તો એમના માર્ગદર્શક શિક્ષિકા બેન પાસેથી જાણીએ એમના કેટલાક અનુભવ. અહીંયા અમે મારા સ્કૂલના 72 વિદ્યાર્થીઓને લઈને આવ્યા છીએ. 6, 7, 8ના વિદ્યાર્થીઓ છે અને દરેક બાળક અત્યારે બહુ જ ખુશ છે કે અમને અહીંયા એટલા સરસ મોડલ બતાવ્યા અને એ લોકોએ ખૂબ જ વિજ્ઞાન છે એ જ્ઞાન સાથે ગમ્મતની રીતે માણ્યું.